तो बाबूजी सबसे पहला क्वेश्चन, क्या वो जो हम दुनिया जानना चाहते हैं, नई दुनिया, उसका तो विनाश नहीं होता कभी? कभी भी नहीं होता ना। ओके। जैसे एक बात बताऊं, जैसे 101 कला की दुनिया है, जैसे 100 कला का ब्रह्मांड है, तो 100 कला का केवल हमारा ब्रह्मांड ही पतित हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में ही जल और मिट्टी है। ओके। यहाँ ही मृत्यु लोक है। बाकी बेहिसाब 100 कला के ब्रह्मांड है, वहां कहीं भी जन्म मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है। वहां परम तत्व की दुनिया है। तो आप जी बोलिए। वहां अविनाशी परम धाम है ना। ये तो 100 कला के ब्रह्मांड की बात करता हूँ। ये जो बेहद का अविनाशी है वो तो 10,101 कला का ब्रह्मांड है। कितना? जिसके बारे में आपने बेहद की दुनिया के जो बेहद के ब्रह्मांड जी, उसमें आपने ये सब बात बताई थी 10,101 कला के बारे में। 10,101 कला माना 101 पेटी। तो बाबूजी क्या हम ये इसको समय से परे का परम धाम कह सकते हैं? वहां समय भी कैसे मापोगे? जैसे यहाँ तो समय तुम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है जी। तो 43,20,000 ईयर शास्त्रों में लिखा है जी। और शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा ना। जी जी जी। जब विगे में जाते उन्होंने भी बोला है कि अंत में बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। जी जी। तो वेदों शास्त्रों को झूठ कहना ये सार नहीं है जी। तो वेदों शास्त्रों का सार किसको कहेंगे हम? तो वेदों शास्त्रों का सार, शास्त्रों को झूठ कहना ये सार नहीं है। हाँ ये तो सही। हाँ, वेदों शास्त्रों को जो समझ नहीं पाते उसको झूठ कहते हैं। फिर 5,000 साल का वलड्रामा कहते हैं। और धरती पर कभी अमर लोक होता है? ये तो मृत्यु लोक है। 5 तत्वों का मनुष्य तो मृत्यु लोक है। ये तो सही बात। और वाणी में बोला है, बाप तुम्हें अमर लोक ले जाने आए हैं, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने आए हैं। तो यही तो बाबूजी समझ में नहीं आ रहा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद ठीक है कि भाई सतयुग आता है जो नया चक्र है, लेकिन जब अमर लोक ले जाने की बात आती है, क्योंकि अमर का तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये तो फिर चक्र चलेगा, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर होगा। सतयुग में जाने के बाद फिर वहां से देवता फिर निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी वहां बनते हैं। तो इस चक्र में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, इसीलिए उन्होंने 5,000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा बोल दिया। तो बाबूजी अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे कि वहां पे क्या पेड़ पौधे, नदियां, जानवर, पशु पक्षी वहां होंगे नहीं होंगे? यहाँ का कोई भी दुनिया का कुछ भी वहां नहीं है। ओके। और वहां का वर्णन यहाँ नहीं कर सकते। ओके ओके। और वाणी में भी बोला है। तो बाबूजी वहां पे किस प्रकार के मनुष्य होते हैं? क्या वहां मनुष्य होते हैं? पहली बार वहां परम तत्वों की दुनिया, मनुष्य तो नहीं होंगे ना। मनुष्य तो धरती पर होते हैं। ठीक है। मृत्यु लोक में होते हैं मनुष्य। ठीक है। जैसे स्वर्ग में क्या मनुष्य जाते हैं? नहीं, स्वर्ग में 5 तत्वों के वाले मनुष्य जाता है? नहीं जाते। तो वहां तो मरकर ऊपर जाता है 3 तत्वों में। तो ऐसी तरह वहां परम तत्वों की दुनिया है। परम, इसकी बॉडी परम तत्वों की है। आत्मा परम प्रकाश की होती है और परम लाइट की दुनिया होती है, परम प्रकाश की दुनिया होती है। सब कुछ परम प्रकाश का होता है और वो बेहद का सुख देने वाला होता है। बेहद का परम सुख होता है। बाबूजी दिव्य लोक एंड परम लोक, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, उसका डिफरेंट क्या है? दिव्य लोक और परम लोक। हाँ, इसका बात बताऊं जी। दिव्य लोक जो होता है उसको देवता लोक कहते हैं। ओके। देवता लोक माना स्वर्ग लोक, जहाँ देवता रहते हैं, स्वर्ग लोक, तीसरे लोक को। जी जी जी। और जो यहाँ अपना परम धाम का जो परम लोक कहते हैं वो वैकुंठ। जी। हमारा वैकुंठपुरी को परम लोक कहेंगे। वहां परम सुख है। अच्छा। जहाँ परम सुख होता है वो वैकुंठपुरी होती है। तो वैकुंठ है विष्णुपुरी। ओके। और परम धाम जो है वो शांति धाम है। परम धाम है, ये शांति धाम है। वहां आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसके मुक्ति धाम कहा हुआ है परम धाम को। मगर ये तो बेहद का परम धाम कहेंगे ना। ये महाब्रह्मांड का महापरम धाम भी नहीं कहेंगे। ओके। परम महाब्रह्मांड का परम धाम भी नहीं कहेंगे। परम 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 महा 100 कला वाला का भी नहीं कहेंगे जी। 200 कला, 300 कला, ऐसे बेहद का परम धाम कहेंगे। और वो अविनाशी है, कभी उसका विनाश नहीं होता। तो बाबूजी ये हमारी धरती से कितना दूर है? वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? कौन से साधन से हम वहां जा सकते हैं? वहां कौन कौन से प्रकार के साधन होते हैं? जैसे एक हमारे आज जो नए साइंस इन्वेंशन कर रहे हैं जी, वो भी ऑलमाइटी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करके वो मतलब इन्वेंशन करा रहा है, इंस्पिरेशन देकर। मैंने कई वीडियो बोला है, हमारी पुरानी वीडियो में बोला है। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना बेहद का बाप जी, ये साइंस के साधन डेवलप कर रहा है, मगर वो अभी स्थूल तत्वों के। ठीक है, आगे चलकर परम तत्वों के साधन होंगे। तो परम तत्वों के साधन में तुम्हें गैलेक्सी जाना है तो उस परम तत्वों का साधन एक पल में ले जाएगा। यूनिवर्स जाना है तो एक पल में ले जाएगा। तो ऐसी तरह जब परम प्रकाश का साधन होगा, जैसे परम प्रकाश का विमान है, तो परम प्रकाश का विमान है तो उसके अंदर तुम एक पल के अंदर जहां जाना है वहां पहुंच, सोचा और वहां पहुंच गए, ऐसा होता है। मन की गति से चलता है।
वो परम प्रकाश की साधन होता है। ओके। आगे चलकर परम तत्व के भी साधन निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे परम तत्वों के साधन। इसलिए वो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को 9 लाख को जी परम लाइट का एक गोला बनाएगा, ओके। जिसको परम लाइट का प्लेन कहेंगे। परम लाइट का एक गोला बनाएगा, सबको सभी जो 9 लाख है अभी मनुष्य अवतार में है, जो बेहद की आत्मा है, बेहद की आत्मा है, वो बेहद के बच्चे हैं जी, उनको गोले में पैक करके जी। उसको आकारी से निराकारी बना के ऊंचते ऊंच परम धाम एक पल में ले जाएगा। मगर बीच में थोड़ा रुक रुक के जाएगा, जी जी जैसे 2101 कला गया, जी। फिर वहां से भी जाएगा तो जी। चाहे तो ऊंचते ऊंच अविनाशी परम धाम में यहाँ से एक पल में वो गोला पहुंच सकता है। तो बापूजी हम यहाँ हमारी धरती से वो कितना दूर होगा, कुछ हम आइडिया कर सकते हैं कितना होगा? आप जब यहाँ तो परम प्रकाश की स्पीड है, परम प्रकाश वर्ष भी आप नहीं मान सकते ग्रेट यूनिवर्स का जी, ग्रेट यूनिवर्स ग्रेट मल्टीवर्स का माप सकते हो? नहीं मान सकते। तो ग्रेट मल्टीवर्स मल्टीवर्स, हम्म। तो ये बेहिसाब जैसे बेहद का अंतर है। जी मगर समय के हिसाब से देखा जाए तो पहुंचने के लिए जैसे एक पल में सोचा और वहां पहुंच गए, ओके। क्योंकि वो परम प्रकाश की साधन है, उसका साधन है परम प्रकाश का, परम प्रकाश का प्लेन है, उसमें ले जाए। क्या धरती लोक का मनुष्य इस नई दुनिया के बारे में कुछ जानता है जो आप बता रहे हैं? इसका वर्णन को भी कोई शास्त्रों में नहीं है। हमारा शास्त्रों में जो भी वर्णन है जी, ब्रह्मा के पहले परार्थ का 50 साल का जो वर्णन है, वो वर्णन केवल शास्त्रों में इस ब्रह्मांड का ही है। इस ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम का, गैलेक्सी का भी नहीं है, यूनिवर्स की तो बात दूर हुई। तो बेहद का जो परम धाम का वर्णन कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, केवल बेहद का परम धाम का वर्णन केवल बेहद का बाप ही बता सकता है। वो 2 शब्दों में बताएगा जी, क्योंकि वहां का वर्णन यहाँ संभव नहीं है। बापूजी जैसे आप साइंस फिक्शन जो अगर आप वीडियो देखें तो जो साइंटिस्ट लोगों ने जो एक कल्पना की है कि 2050 या 2030-40 के आसपास वो लोग गैलेक्सी के अंदर पूरी नई मतलब स्पेस स्टेशन बनाएंगे और उसके अंदर पूरा रहने का मतलब इस पृथ्वी से निकल के बाहर पूरी नई दुनिया बसाने की वो कल्पना कर रहे हैं। तो क्या ये कल्पना सक्सेसफुल होगी? उसको भी इंस्पिरेशन देके बना रहे हैं ना ऑलमाइटी अथॉरिटी जी, तो गैलेक्सी भी बदल जाएगी ना, सब कुछ बदल जाएगा ना, परम तत्वों का बन जाएगा ना जी, तो आगे चलकर जो साधन होगा तो परम तत्वों का होगा ना। ओके, मगर पल भर में गैलेक्सी भी बदल जाएगी, ओके, यूनिवर्स भी बदल जाएगा, ग्रेट यूनिवर्स सब परम तत्वों का हो जाएगा। जी, तो ये साधन बना रहे वही बना रहा है जो बनवाना चाहता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। ओके। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये साइंस वाले सोच रहे हैं वो एक फिक्शन है, मतलब एक झूठ है अभी, मतलब कल्पना है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, कल्पना नहीं है। नहीं, जो साइंस वाले जो अभी सोच रहे हैं कि हम नई दुनिया बनाएंगे, वहां सब कुछ बढ़िया होगा, ये वो है, तो क्या मगर वो मनुष्य अवतार में वो तो फिजिकल बनाना चाहते हैं ना। आप जो बात कर रहे हैं वो पारलौकिक, मतलब लौकिक नहीं है, वो पारलौकिक। लौकिक माना 5 तत्व जी, अलौकिक माना 3 तत्व और पार अलौकिक माना परम तत्व। तो हम परम तत्व की बात करते हैं। बेहद का बाप परम तत्व की दुनिया बनाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। आज साधन जो है ना वो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो साधन है परम तत्व की बनेगी, एक पल में जहां जाना है वहां जा पाए। बाबूजी धरती लोक के जो मनुष्य हैं क्या वो नई दुनिया में जा सकते हैं? धरती लोक का जो मनुष्य है वो कहाँ कहाँ जाएगा, जहां जहां जिस आत्मा की कैपेसिटी है जी, वहां तक जाएगा। ठीक है। जैसे जनरल बात बताऊं, उसके लिए एक आगे चलकर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे जी, क्योंकि धरती पर लोग अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों से आए हैं। ठीक है, कोई जैसे 101 कला से आया है, ठीक है, कोई 201 कला से आया है, कोई 21 पेढ़ी से आया है। जी, जैसे हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है हाँ जी, ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जी, तो ये धरती लोक का गायन नहीं है। ओके, ये आदि सना 33 कोटि जो देवता हैं जी, ये ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। ओके, और वो जो उसका जो 33 कोटि देवताओं का जो सर्जन किया था जी, वो 21 पेढ़ी वाला माना 2101 कला वाला जो मालिक है जी, ब्रह्मांड का, 2101 जी, कला का ब्रह्मांड का मालिक है, जी, उसने यहाँ 33 कोटि देवता G2 में आकर ग्रेट यूनिवर्स में आकर उनका सर्जन किया था 33 कोटि का, और अच्छा। उनको ईद हमारे ब्रह्मांड में भेजा था। ओके, ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स में से भी 2 करोड़ परम महाशक्तियां उसने भेजी थी इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, ओके, क्योंकि यहाँ खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी ब्रह्मांड में आने वाला था, जी। वो उनके पास मैसेज होता है। ओके, तो जैसे कोई राष्ट्रपति आने वाला होता है तो कितनी पहले लोग करते हैं, जी, ऐसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी आने से पहले
आदि सनातन देवी देवता के 33 कोटि देवताओं को यहाँ भेजा था, 2 करोड़ परम महाशक्तियों को भेजा था। तो जो जहां से यहाँ है तो वो 2101 कला में जाएगा। कोई जीवन से आई है वो कोई 801 कला में जाएगा, कोई 901 कला में जाएगा, कोई 1000 कला में जाएगा, कोई 1100 कला तक जाएगा, कोई 2100 कला तक जाएगा। तो जो जहां से आए वो मूल स्थान पर पहुंचा देंगे उसको। वाह, बहुत बढ़िया। सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। कोई 9 लाख का ज्ञान नहीं है। 9 लाख का जो बोल रहा है ना, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक रूप है, जो जिसने गीता ज्ञान दिया। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद नहीं बोल रहा है गीता ज्ञान, वो कृष्ण के द्वारा उसका रूप। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद काम नहीं करता, वो दूसरों के द्वारा अपना रूप निकाल के उसके द्वारा करवाता है जी। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी बाद में अंत में खुद साधारण रूप लेकर गुप्त वेश में आकर, क्योंकि रामावतार में कृष्ण अवतार में काम नहीं हुआ, इसलिए खुदा ताला खुद आता है। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से, माना निराकारी से आकारी से साकारी बनता है। इसलिए जिन्होंने वाणी पढ़ी है, जैसे 15 सितंबर 1974 की जो बीके की वाणी है ब्रह्मा कुमार, उसमें बोला है तुम्हारा बाप निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी बना। तो साकार माना मनुष्य अवतार में, साधारण मनुष्य अवतार में आकर ये पूरी धरती का अनुभव लेता है, फिर जजमेंट लेता है कि इसको परम तत्वों में परिवर्तन कैसे किया जाए, ये मृत्यु लोक को अमर लोक में कैसे परिवर्तन किया जाए। ये धीरे धीरे उसकी समझ में आता है। नहीं तो रामावतार कृष्ण अवतार में राम राज्य आ जाता, राम अवतार में कृष्ण अवतार में भी सृष्टि परिवर्तन हो जाता, मगर क्यों नहीं हुआ? इसका राज भी अंत में बाप बैठ सारा राज समझाएगा, बोला हुआ है अंत में, अंतिम समय में बाप बैठ सारा राज समझाएगा। राज माना रहस्य, सभी कौन कहाँ कहाँ जाएगा वो सब बता देंगे। और यहाँ जो मल्टीवर्स वाले जो है, जो बहुत कमजोर आत्माएं हैं, वहां परम तत्व की दुनिया बनेगी, तो जो कमजोर आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी, और हाई क्वालिटी आत्मा है वो जीवन मुक्ति में जाएगी। इसलिए यहाँ भी मुक्ति जीवन मुक्ति होगा। పరమ శాంతి. ఈరోజు మనము బేహద్ అవినాశి పరంధామం గురించిన వర్ణన బాపూజీని అడిగి అన్ని వివరంగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. దీనికి సంబంధించిన సెకండ్ పార్ట్ హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. అనంతబాయి బాపూజీని ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ అన్నిటికంటే చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మనం ఏదైతే కొత్త ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో మేము, అది ఎప్పటికీ వినాశనం కాదా, ఎప్పటికీ కూడా అని అడుగుతున్నారు అనంతబాయి. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, ఏదైతే బేహద్ అవినాశి పరంధామం, అవినాశి బ్రహ్మాండము ఉన్నదో అది ఎప్పటికీ వినాశనం కాదు, అది బేహద్దు. నేను ఒక విషయం మీకు చెప్తాను. 101 కళ ప్రపంచం ఏదైతే ఉన్నదో దాని లోపల 100 కళల బ్రహ్మాండాలు అనంతం ఉన్నాయి. కేవలం మనం ఉన్నటువంటి 100 కళల బ్రహ్మాండం పూర్తిగా పతితం, అనగా డౌన్ఫాల్ అయిపోయి స్థూల ప్రపంచంగా మృత్యులోకంగా అయ్యింది. ఇక్కడే మట్టి జలము అనేది ఉన్నది. ఇంకెక్కడా కూడా ఏం మిగతా 100 కళల బ్రహ్మాండంలో కూడా ఇలా ఈ తత్వం అనేది లేదు, మృత్యులోకము కాలేదు. ఇవి ఉండబట్టే ఇప్పుడు మనం ఉన్న 100 కళల బ్రహ్మాండము -100 కళకి 0 కళకు వచ్చి మృత్యులోకంగా అయిపోయింది. ఎక్కడ కూడా జన్మ మరణాలు లేనే లేవు. అంటే ఎక్కడ ఏ 100 కళల బ్రహ్మాండంలోనూ కూడా అని అర్థం. పరమతత్వాల ప్రపంచం ఉంది, అక్కడ అవినాశి పరంధామం ఉంది. ఇది 100 కళల బ్రహ్మాండం యొక్క విషయం చెప్తూ ఉన్నాను. ఇంకా మనది బేహద్దు అవినాశి బ్రహ్మాండము అంటే అది బేహద్దు కళల అవినాశి బ్రహ్మాండము అన్నట్లు. 10,101 కళ బ్రహ్మాండము బేహద్ బ్రహ్మాండం అనుకున్నా. దాని గురించి మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నారో దాని గురించి చెప్తాను. 10,101 కళ బ్రహ్మాండాలు కూడా అనంతం ఉన్నాయి. బాపూజీ 10,101 కళలు అంటే 101 వంశావళి అనే కాదు అని అర్థం. దానికి అనంతబాయి అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ
మరి మనము ఈ సమయానికి అతీతంగా పరంధామము అని ఏదైతే అంటూ ఉన్నామో అక్కడ సమయం అనేది లేదు కదా. మరి కళలు అని ఎలా అంటాం అంటే దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, అక్కడ సమయాన్ని కొలవటానికి ఏ యొక్క కొలమానం అనేది లేదు. ఇక్కడైతే సమయాన్ని కొలుస్తాం, రోజుల్లో, గంటల్లో, దినం, పగలు, రాత్రి, సూర్యుడి యొక్క కాలమానం అనుసారంగా ఇవన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి. అంటే లెక్క పెట్టడానికి వీలుగా 4 యుగాలు ఇక్కడ భూమి మీద అవ్వటంతో అర్ధప్రళయం అవుతుంది. సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు. ఇలాగా మరి ఒక చతుర్యుగం పూర్తయ్యేటప్పటికి 43,20,000 సంవత్సరాలను శాస్త్రాల్లో రాశారు. శాస్త్రాలను మరి తప్పకుండా ఒప్పుకోవాల్సిందే కదా. ఎవరైతే బీకేలోకి వెళ్తారో వాళ్ళు చెప్తారు, అంతిమంలో బాపు కూర్చొని అన్ని వేదాల శాస్త్రాల యొక్క సారం చెప్తారు అని. మరి అక్కడ వేద శాస్త్రాలు అన్ని రాంగ్ అని చెప్పారు. అంతిమంలో కూర్చొని వేద శాస్త్రాల సారం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇదే సమయము, బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి వేదాలు శాస్త్రాల యొక్క సారాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. బీకేలో అయితే జూట్ అనేసారి ఇంకా సారమే ఉండదు. మరి బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి సారం ఏంటి అంటే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క కాలమానం, మహాబ్రహ్మాండం, యూనివర్స్, దీని యొక్క సారాన్ని మరి డీటెయిల్గాను క్లుప్తంగాను సార రూపంలో కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అందరికీ కూడా వేద శాస్త్రాలు యొక్క జ్ఞానం అర్థం కాలేదు, అసత్యమని తోసిపారేశారు. ఇంకా బీకేలు అయితే 5,000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా అనేశారు. భూమిపైన మరి స్వర్గం వస్తుంది అన్నారు. కానీ పంచతత్వాల ప్రపంచంలో ఎప్పుడు అమరలోకం అనేది ఉండదు, ఇదంతా మృత్యులోకమే. పంచతత్వాలు ఉంటే మృత్యులోకం అన్నట్టే అని మురళిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీరు అమరలోకానికి మిమ్మల్ని బాపు తీసుకొని వెళ్తాను అంటే అక్కడ జన్మమరణ చక్రాలు లేవనే కదా. జన్మమరణ చక్రాల నుండి విముక్తి చేయటం కోసం నేను వచ్చాను అంటే ఏదైతే స్థానంలోకి బేహద్ బాపు తీసుకొని వెళ్తున్నారో అక్కడ జన్మ లేదు, మరణం లేదు, పరం లైట్ స్వరూపంలో ఎప్పుడు సదా అవినాశి యొక్క స్థితిలో స్వరూపంలో ఉంటారు. ఇక అక్కడ సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు ఉండవు. మరలా సత్యయుగం వస్తుంది అనేది లేదు. ఈ యొక్క కొత్త చక్కర్ ఈ తిరగటమే వలయాకారంగా అనేది కూడా లేదు. ఎప్పుడైతే అమరలోకానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని అన్నారో ఇక మళ్ళా మృత్యులోకానికి, కలియుగంలోకి, పంచతత్వాల ప్రపంచంలోకి రావటం అనేది ఉండనే ఉండదు. అందుకనే దాన్ని అమరలోకం అని అన్నారు. అమరలోకం ఎప్పటికీ కథం కాదు. అందుకని ఈ యొక్క యుగాలు అనేది పంచతత్వాల ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీదే జరుగుతూ ఉంటాయి. పైన యుగాలు అనేవి లేవు. సత్యుగం అయిన తర్వాత త్రేతాయుగం, త్రేత తర్వాత ద్వాపరయుగం ఇలా అని పైన ఉండదు. ఇక సత్యుగంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మరి నిరాకారి స్టేజిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆకారి రూపంలోకి వస్తారు, ఆకారి నుండి సాకారిగా అవుతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇది భూమి మీద విషయమే కానీ పైన విషయం కాదు. బేహద్ కళల ప్రపంచంలో కూడా ఇది లేనే లేదు. ఈ యొక్క సర్కిల్ అనేది తిరగటము అంటే ఎక్కడొక్కడ ఇరుక్కుపోవటం అనేదేగా. 5,000 సంవత్సరాల వరల్డ్ డ్రామా అనేసి ఇరికించేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ దీన్ని ఇంకొంచెం ముందుగా వెళ్ళి ఆలోచిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అక్కడ కూడా వృక్షాలు, కొమ్మలు, గుల్మాలు, పొదలు, చెట్లు, చామలు, నదులు, జంతువులు, పశుపక్షులు మరి అక్కడ ఉంటాయన్నారు కదా, ఎలా ఉంటాయి? మరి అదే పంచతత్వాల ప్రపంచం కాదు కదా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. ఇక బాపూజీ దాని సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రపంచంని పోల్చుకుంటే అక్కడ ఆ ప్రపంచంలో ఇక్కడ అన్నీ ఏమీ ఉండవు. అక్కడ వర్ణన ఇక్కడ చేయలేము, ఇక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ లేవు. కాబట్టి ఈ మాట మురళిలో కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. అనంత్ అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్, బాపూజీ అక్కడ కూడా మరి ఏ రకమైనటువంటి మనుషులు ఉంటారు, అక్కడ మనుషులు ఉండటం ఎప్పటి నుంచి బిగిన్ అవుతుంది అని. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ అక్కడ పరమతత్వాల ప్రపంచం, మనుషులు అనేది ఉండరు, మానవులు భూమి మీద ఉంటారు. మనుషులు అంటే మనువు సంతానం, పంచతత్వాల్లో ఉండేవాళ్ళు, మృత్యులోకంలో ఉండేవాళ్ళనే మానవులు అని అంటారు.
స్వర్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ మనుషులు దేవతలా అనబడుతూ ఉంటారు. స్వర్గంలో పంచతత్వాల మానవులు వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే రూపాన్ని మార్చుకొని తత్వాల పరివర్తనతో వెళ్తారు. కానీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పంచతత్వాలతోటి స్వర్గానికి వెళ్ళటం అనేది జరగదు. అనంత పెడుతున్నారు. అవును కదా, పంచతత్వాల వాళ్ళు స్వర్గంలోకి ఎట్లా వెళ్తారు అంటున్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, అక్కడ చనిపోవటం అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఈ యొక్క భూమి జలము ఉన్నటువంటి శరీరాలు మృత్యువాత పడతాయి. మిగతా 3 తత్వాల్లో ఉన్నటువంటి దేహదారులు మృత్యు అనేది ఉండదు. అవి సూక్ష్మతత్వాలు కానీ, సూక్ష్మ పంచతత్వాలు కానీ, పరమతత్వాలు కానీ. అందుకని స్వర్గం అంటేనే పరమతత్వాల ప్రపంచం అని చెప్పచ్చు. అక్కడ యొక్క దేహము కూడా పరమతత్వాలతోటే ఉంటుంది. ఆత్మ పరం ప్రకాశంగా ఉంటుంది. పరం లైట్ ప్రపంచంగా ఉంటుంది. అవినాశి కొత్త ప్రపంచంలో పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచము అంటే అందరూ పరం ప్రకాశంలోనే ఉంటారు. బేహద్దు సుఖం ఉంటుంది, బేహద్దు పరం ఆనందం, బేహద్దు పరం శాంతి ఉంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతుభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ దివ్య లోకం యొక్క ఎండ్ అంటే పరమలోకమేనా? దివ్య లోకం అనగా పరమలోకం. దీనిని పరంధామం అని అంటూ ఉన్నారు. దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? దివ్యలోకం మరియు పరంధామం యొక్క డెఫినేషన్. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ విషయం నేను చెప్తూ ఉన్నాను. దివ్యలోకం అని ఏదైతే ఉందో అది దేవతలోకం, దేవతల యొక్క లోకం అంటారు. దేవతాలోకం అంటే మానవులకు స్వర్గలోకం, స్వర్గం అన్నట్టు. ఎక్కడైతే దేవతలు ఉంటారో అక్కడ మరి అది 3వ లోకం అవుతుంది. మన యొక్క వైకుంఠాన్ని కూడా పరమలోకం అని అనొచ్చు. పరమ సుఖం అక్కడ ఉంటుంది. అక్కడ పరమ సుఖం ఉంటే వైకుంఠపురి అవుతుంది. వైకుంఠం అంటే విష్ణు యొక్క ధామం, పరంధామం అని భక్తులు దీన్నే అంటూ ఉంటారు. పరంధాముడు అని సంబోధించటం, శాంతిధామం, పరంధామం అని చెప్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఆత్మలు శరీరంతో ముక్తి అనేది పొంది ఉంటారు. ఇంకా జన్మ మరణ చక్రం నుండి శరీరం వారికి ముక్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ముక్తిధామం అని కూడా అన్నారు పరంధామాన్ని. ఒకవేళ ఇది బేహద్దు పరంధామం అన్నట్లయితే మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము కూడా ఉన్నాయి. మహాబ్రహ్మాండంలో మహాపరంధామం అని ఉంటుంది. పరం మహాబ్రహ్మాండం, పరం మహాపరంధామము అని బేహద్దు కళల బ్రహ్మాండంలోని పరంధామాన్ని కూడా అంటానికి వీల్లేదు. మహాబ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామం కూడా అంటానికి వీల్లేదు. అది పరం 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 100 కళల పరంధామం కూడా కాదు, 200 కళల పరంధామం కాదు, 300 కళల బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామం కాదు. అది బేహద్దు పరం 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 ధామం. ఎందుకని అంటే అది అవినాశిగా ఉంటుంది. అది ఎప్పటికీ వినాశనం అనేది కానే కాదు. అయితే బాపూజీ మనం ఈ భూమి మీద మరి ఉన్నాం కదా, ఆ అవినాశి పరంధామానికి ఎంత దూరంలో ఉన్నాం, అక్కడికి చేరుకోవటానికి ఎంత సమయం పడుతుంది, ఏ సాధనతోటి మనం అక్కడికి వెళ్ళగలం, ఎవరెవరు ఏ విధంగా సాధన చెయ్యాలి, అక్కడికి వెళ్ళుటకు ఏం చెయ్యాలి అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్ బాపూజీని. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఏ విధంగా ఈరోజు కొత్త కొత్త సైన్స్ యొక్క ఇన్వెన్షన్లు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఆల్మైటీ అథారిటీ గురించి ఇన్వెన్షన్ చేస్తే గనక వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఇన్స్పిరేషన్ తోటే వాళ్ళు మరి ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళ చేత కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్లు, పరిశోధనలు చేయిస్తూ ఉన్నారు. నేను ఈ విషయం చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే మరి మన పాత వీడియోల్లో ఉన్నాయో ఆల్మైటీ అథారిటీ అంటే బేహద్దు బాపు. మరి ఈ యొక్క సైన్స్ సాధనాలు ఎంతెంతగా డెవలప్ అవుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు స్థూల తత్వాల్లో భలే ఇవి ఉన్న సైన్స్ సాధనాలు ఇక ముందు ముందు వెళ్తే పరమతత్వాల సాధనాలుగా తయారవుతాయి. యాంటీ
గ్రావిటీ పవర్ తోటి నడిచేటువంటి సాధనాలుగా తయారవుతాయి. ఒకవేళ గెలాక్సీలోకి వెళ్ళాలి అంటే పరమతత్వాల సాధన కావాలి, 1 సెకండ్లో వెళ్ళిపోయే విధంగా. యూనివర్స్లోకి వెళ్ళాలి అన్న 1 సెకండ్లోకి పరం ప్రకాశం యొక్క సాధనాలు కావాలి. ఈ పరం ప్రకాశం యొక్క విమానం ఉంటే పరం ప్రకాశం యొక్క స్పీడ్ తోటి 1 సెకండ్లో మనం ఆలోచించడంతో ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఇక ముందు పరమతత్వాల సాధనాలు బయటపడేదే ఉంది. అతి త్వరగా ఈ పరిశోధన సైన్స్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. పరమతత్వాల సాధనాలు వచ్చేస్తాయి. అందుకే బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి 9 లక్షల మందికి పరం లైటుని ఒక గోళంగా తయారు చేసి, ఆ పరం లైటు వాహనం అనండి, ప్లెయిన్ అనండి, ఆ పరం లైట్ యొక్క ప్లెయిన్లో 9 లక్షల మందిని, అనగా ఇప్పుడు ఎవరైతే మనుష్య అవతారంలో ఉన్నారో బేహద్ పిల్లలు, వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక గోళంలో ఉంచి పంపించడం జరుగుతుంది. వారు నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అవుతారు. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంకి 1 సెకండ్లోకి తీసుకుని వెళ్ళటం జరుగుతుంది. మధ్యలో కొద్దిగా ఆగటము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకని అంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండము నుండి పైకి వెళ్లే కొద్దీ మరి 100 కళలు దాటి 101 కళ దాటి వెళ్ళిన తర్వాత 21 వంశావళి అనగా 2101 కళ బ్రహ్మాండము ఉన్నది. ఆ బ్రహ్మాండం దగ్గర ఆగటం కూడా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క గోళము 1 సెకండ్లో అక్కడికి చేరుకుంటూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటే అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మన భూమి నుండి ఎంత దూరంలో ఉంది బేహద్ అవినాశి పరంధామం అని అడుగుతున్నారు. కొన్ని ఆడియోల్లో మీరు చెప్పారు దూరము అనేది, ఇంకా ఎప్పుడు ఎలాగా అని అడుగుతున్నారు. దానికి బాపూజీ చెప్తున్నారు, పరం ప్రకాశం యొక్క స్పీడు, పరం ప్రకాశం యొక్క సంవత్సరము మీరు కొలవలేరు. గ్రేట్ యూనివర్స్ యొక్క కొలమానము కొలతల్ని మీరు వేయలేరు అని అంటున్నారు బాపూజీ. దానికి అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, కరెక్టే బాపూజీ, కొలవలేరు, ఎట్లాగా మరి తెలుసుకునేది, కొలవలేరా అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, గ్రేట్ మల్టీవర్స్ ఇవన్నీ లెక్కలేనన్నీ ఉన్నాయి. చాలా తేడా ఉంది అక్కడ దానికి ఇక్కడ ప్రపంచానికి. కానీ సమయం యొక్క లెక్కతోటి చూసినట్లయితే చేరుకోవటానికి 1 సెకండే మీరు ఆలోచించటం, అక్కడికి చేరుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అది పరం ప్రకాశం యొక్క సాధనం. ఎలాంటి సాధన? పరం ప్రకాశం యొక్క సాధన. పరం ప్రకాశం యొక్క ప్లాన్ ప్రకారం అది నడుస్తూ ఉంటుంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే ఈ భూలోకనున్న మానవులు ఆ కొత్త ప్రపంచం గురించి కొద్దిగా తెలుసుకున్నారనుకోండి, మరి అప్పుడు వెళ్ళగలరా? ఏదైతే మీరు చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళందరూ వెళ్తారా అని అడుగుతున్నారు. దాని బాపూజీ చెప్తున్నారు, దీని యొక్క వర్ణన ఏ శాస్త్రాల్లోనూ లేదు, అందుకనే ఎవ్వరూ తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. మన శాస్త్రాల్లో ఉన్న వర్ణన బ్రహ్మకు పూర్వం యొక్క పరార్థంలో, అనగా బ్రహ్మకు ఫస్ట్ 50 సంవత్సరాలలో ఏదైతే ఉన్నదో దాని గురించి కొంచెం వర్ణన చేశారు. ఆ వర్ణన కూడా కేవలం ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం గురించి మాత్రమే. ఒక బ్రహ్మాండం గురించి, ఒక సోలార్ సిస్టమ్ గురించి ఉంటే, మరి గెలాక్సీల్లో ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు, ఎన్ని సోలార్ సిస్టమ్లు ఉన్నాయి? మరి గెలాక్సీ నుంచి వర్ణన ఉందా? అది కూడా లేదు. యూనివర్స్ విషయం చాలా దూరం. సైన్స్ వాళ్ళు కానీ శాస్త్రాల్లో కానీ గెలాక్సీ యొక్క వర్ణన కూడా ఇంకా చెప్పలేకపోతూ ఉన్నారు. లేదు వాళ్ళ దగ్గర. ఇంకా బేహద్ పరంధామం యొక్క వర్ణన వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటుంది? ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. కేవలం బేహద్ పరంధామం యొక్క వర్ణన బేహద్ బాపు మాత్రమే చెప్పగలరు. 2 మాటల్లోనే దీని యొక్క అర్థం తెలుసుకోవచ్చు. ఏంటి అంటే అక్కడ వర్ణన, ఇక్కడ చేయటం అసంభవం. ఇక్కడ మాటలతోటి దాన్ని వర్ణించలేము, దేనితోటి పోల్చలేము. ఇప్పుడు ఒకదాన్ని వర్ణించాలి అంటే ఒకదాని గురించి పోల్చి దీనికంటే బాగుంటుంది అంటాం కదా, అది కేవలం వర్ణన కోసం పోలికే కానీ అలాగా పోల్చడానికి కూడా ఇక్కడ మాటలు లేవు. ఆ అవినాశి బేహద్దు పరంధామం గురించి అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ
సైన్స్ యొక్క క్రియేషన్ ఒకవేళ మరి వాళ్ళు మీ వీడియోలను చూసి విని మరి సైంటిస్టులు కూడా మరి ఏదైతే కల్పన అంటున్నారో 2050 సంవత్సరాలకి లేక 2030-40కి దగ్గరగా గెలాక్సీ లోపల పూర్తిగా స్పేస్ స్టేషన్ తయారు చేస్తాము, అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, అక్కడ ఉండటానికి వీలుగా ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు. భూమి నుండి మనం అందరం బయటపడి వేరే కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారు చేయొచ్చు అని కల్పన అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కల్పన, వాళ్ళు చేసినటువంటి ఊహ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క పరిశోధన సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఇన్స్పిరేషన్, వాళ్ళకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి మరి నడిపిస్తూ ఉన్నారు సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు, ఆల్మైటీ అథారిటీ కూడా. గెలాక్సీ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది, అన్నీ మారిపోయేదే ఉంది, పరమతత్వాలుగా తయారైపోతాయి. ఇక ముందు పరమతత్వాల ప్రపంచంగా మారిపోతుంది. మరి ఏదైతే సాధన ఉన్నదో పరమతత్వాల సాధనగా తయారు చేస్తే ఒక సెకండ్లో గెలాక్సీలను కూడా వాళ్ళు మార్చేయచ్చు, యూనివర్స్ కూడా మారిపోతుంది. గ్రేట్ యూనివర్స్ లోపల కూడా పరమతత్వాలు అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సాధన తయారవుతుంది ముందు. అది కూడా మరి తయారు చేయించేవాడు ఆల్మైటీ అథారిటీనే. ఇది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ దీని యొక్క అర్థం ఏంటి? సైన్స్ వాళ్ళు ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారో అది ఒక క్రియేషన్ అనగా జూటా అంటే కల్పనేనా, ఊహిస్తున్నారా, ఊహా కల్పన వాళ్ళది, ఇది చెప్పటం ఇంతేనా అని అడుగుతున్నారు. ఇది కల్పన అని కాదు, కల్పన కాదు, వాళ్ళ ప్రయోగము. ఈక్వేషన్స్ సైన్స్ సాధనాలని పట్టుకొని వాళ్ళ తెలివితేటలను ఉపయోగించి ప్రయోగం చేస్తూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, సైన్స్ వాళ్ళు ఏదైతే ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారో కొత్త ప్రపంచం తయారు చేస్తున్నాము అని, మరి వాళ్ళు అన్నీ కూడా గొప్పగా తయారు చేయొచ్చు కదా, అట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది అని అంటున్నారు. ఒకవేళ ఫిజికల్గా తయారు చేయాలనుకుంటూ ఉన్నారు కదా, మీరు దీని గురించి ఏం చెప్తారు? పారలౌకిక ప్రపంచం అనగా లౌకిక ప్రపంచం కాదు, పారలౌకిక ప్రపంచం వేరు. మరి వాళ్లకు తెలిసిన నాడు ఈ పారలౌకిక అలౌకిక ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు తయారు చేయగలరా అడుగుతున్నారు. బాపూజీ దానికి చెప్తూ ఉన్నారు, లౌకికం అంటే పంచతత్వాలు, అలౌకికం అంటేనే 3 తత్వాలు, పారలౌకికం అంటే పరమతత్వాలు. మనం పరమతత్వాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. బేహద్ తత్వాల యొక్క ప్రపంచాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. అన్నీ కూడా మారిపోయేదే ఉంది. ఈరోజు ఏదైతే సాధనాలు ఉన్నాయో అవి వాణిల్లో ముందే చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క సాధనాలు పరమతత్వంతో తయారవుతాయి, ఒక సెకండ్లో మీరు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అని కూడా చెప్పారు. మరి ఇవన్నీ ఎలా చెప్పారు అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ గాడ్ రేజెస్ తోటి మురళీల్ని నడిపించటం అనేది జరిగింది అంటున్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, అయితే బాపూజీ భూలోకములో ఎవరైతే మానవులు ఉన్నారో వాళ్ళు కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలరా? దీనికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, భూలోకంలో ఎవరైతే మానవులు ఉన్నారో ఎక్కడెక్కడికి వెళతారు, ఎలా వెళ్తారు అనేది వాళ్ళ ఆత్మ కెపాసిటీ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎంతవరకు వెళతారు అనేది పవర్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఒక జనరల్ విషయం. ముందు వెళితే మీకు దీని గురించి చాలా పెద్ద వీడియో అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా దీని గురించి వివరంగా చెప్పాలి అంటే భూమి మీద మానవులు వేరు రకరకాలుగా లోకాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, మరి బ్రహ్మాండ యూనివర్సల్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, ఏ విధంగా 101 కళ నుండి వచ్చారు, కొందరు 201 కళ నుండి వచ్చారు, కొందరు 21 వంశావళి నుండి వచ్చారు, ఇంకా కొందరు 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు కూడా వేరే మరి G2 నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఈ భూమి మీద, ఈ భూలోకంలో వీళ్లకు కీర్తన అనేది లేనే లేదు. సనాతనం ధర్మం 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు అని ఏదైతే ఉన్నదో వీళ్ళు గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు, G2 నుండి వచ్చారు. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ యొక్క సర్జన అక్కడే జరిగింది. 21 వంశావళి వాళ్ళు అనగా
2101 కళ బ్రహ్మాండానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. బ్రహ్మాండము అంటే ఒక సోలార్ సిస్టమ్. అదేవిధంగా 2101 కళ బ్రహ్మాండం యొక్క మాలిక్ 33 కోట్ల దేవతలని రచన చేసి G2లో పంపించి G2 నుండి ఈ భూమి మీదకి పంపించడం జరిగింది. G2లోకి వెళ్ళి గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క సర్జన చేయటం జరిగింది. ఎవరు? 21 వంశావళి బ్రహ్మాండం యొక్క మాలిక్ మన బ్రహ్మాండంలోకి పంపించారు. వాళ్ళు సాధారణ మానవులుగా అయిపోయారు. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి 2 కోట్ల మంది పరం శక్తులు కూడా పంపించడం జరిగింది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రక్షణ కోసం స్వయంగా ఆల్మైటీ అథారిటీ కూడా ఈ బ్రహ్మాండానికి రావాల్సి వచ్చింది. వీరి యొక్క మెసేజ్ తీసుకొని ఏ విధంగా రాష్ట్రపతి రావటానికి ఎన్ని రోజులు ముందే ఆయనకి ప్రోటోకాల్ అనేది తయారు చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఆల్మైటీ అథారిటీ ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ ఆత్మలను 33 కోట్ల దేవీ దేవతలను అందుకోసమే పంపించారు. 2 కోట్ల పరమ శక్తులను కూడా పంపించారు. ఎందుకని? ఆల్మైటీ అథారిటీ ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క భూమి మీద జన్మ తీసుకోవాలి అంటే మొత్తం ఒక ఫీల్డ్ మొత్తం తయారు చేయాలి. కాబట్టి G1 నుండి కొంతమంది వచ్చారు. కొంతమంది 101 కళ 801 కళ నుండి వచ్చారు. కొందరు 901 కళ నుండి వచ్చారు. కొందరు 1000 కళల నుండి కూడా వచ్చారు. 1100 కళల నుండి వచ్చారు. కొంతమంది 2100 కళల నుండి కూడా రావటం జరిగింది. ఇలాగా అందరూ వచ్చారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేహద్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో 33 కోట్ల దేవతలు కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విధంగా కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. కొందరు 1100 కళల్లోకి వెళ్తారు, కొంతమంది 900 కళల్లోకి వెళ్తారు, కొంతమంది 800 కళల్లోకి వెళ్తూ ఉంటారు. 2101 కళల వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఎక్కడి నుండి వచ్చారో వాళ్ళది మూల స్థానం అవుతుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. అందరూ కూడా వేరు కేటగిరీలకు సంబంధించిన ఆత్మలు. కొందరు 9 లక్షల మంది, కొందరు మరి 16,000 మంది కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు బేహద్ పిల్లలు. ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ఒక రూపం వీళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంటుంది. గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, ఆల్మైటీ అథారిటీ స్వయంగా గీతా జ్ఞానం ఇచ్చారు అని. అంటే ఆల్మైటీ గీతా జ్ఞానం ఇచ్చింది కూడా ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ఒక రూపం. ఆయన స్వయంగా చెప్పించడం జరిగింది. కృష్ణుడి ద్వారా ఆ రూపము చెప్పించడం జరిగింది. ఇంకా ఇతరుల ద్వారా తమ యొక్క రూపాన్ని తీసి వారి ద్వారా చేయించటము జరుగుతూ ఉంది. అందుకని ఆల్మైటీ అథారిటీ తర్వాత అంతిమంలో స్వయంగా సాధారణ రూపంలో గుప్త వేషంలో వచ్చి మరి రామావతారంలోనూ కృష్ణావతారంలోనూ కార్యక్రమం చేయించారు. ఆ అవతారాల్లో కూడా ఆల్మైటీ అథారిటీ స్వయంగా పని చేయలేదు. అందుకని ఖుదా ఖుద్ ఆతా హై, కయామత్ కే దిన్ పర్ ఖుదా తాలా నూర్ రూప్ మే, అనగా నిరాకారి రూపం నుండి ఆకారి రూపంలోకి, ఆకారి నుండి సాకారి రూపంలోకి వస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే వాణీలు చదివినట్లయితే ఏ విధంగా 15 సెప్టెంబర్ 1974 బీకే మురళిలో బ్రహ్మకుమారి జ్ఞానంలో ఉన్నది. మీ బాప్ నిరాకారి నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి సాకారిగా వచ్చారు అన్న పాయింట్ మురళిలో ఉంది. సాధారణ మనుష్య అవతారంలోకి వచ్చి ఈ భూమి పైన ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో అనుభవం చేసుకొని జడ్జిమెంట్ తీసుకొని పరమతత్వాల్లోకి పరివర్తన ఎలా చేయాలి, ఈ మృత్యులోకాన్ని అమరలోకంగా ఎలా పరివర్తన చేయాలి అనే విషయాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం దించి అందరికీ కూడా అందించి ఈ యొక్క విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని చేయిస్తూ ఉన్నారు. అమరలోకంలో ఎలా పరివర్తన అవుతుందో బాపూజీ చక్కగా అర్థం చేయిస్తారు. రామ అవతారం, కృష్ణ అవతారంలో ఇది జరగలేదు. రామరాజ్యం వస్తుంది అన్నారు, కానీ రామ అవతారం అయితే వచ్చింది కానీ రామరాజ్యం రాలేదు. కృష్ణ అవతారంలో కూడా సృష్టి పరివర్తన చేయించాలనుకున్నారు, కానీ కాలేదు. దీని యొక్క రహస్యం అంతిమంలో బాపు కూర్చొని మొత్తం బోధిస్తారు, మాట్లాడటం జరుగుతుంది అంటున్నారు.
అంతిమ సమయంలో బాపు కూర్చొని అన్ని రహస్యాలు ఓపెన్ చేస్తారు, వివరిస్తారు అని. ఎవరైతే రహస్యాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు నారాజు కారు, అంటే అసంతృప్తి, దుఃఖము, బాధ అనేది ఉండదు. ఎక్కడ నుండి వచ్చారో తెలిసిపోతుంది, అక్కడికి వెళ్ళాలి అని వాళ్ళందరికీ కూడా, ఈ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ మల్టీవర్స్ గురించి ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నామో ఇది చాలా బలహీనమైనటువంటి ఆత్మలు. పరమతత్వాన్ని, ప్రపంచాన్ని తయారు చెయ్యాలి. అయిన బలహీన ఆత్మలైన కారణం వల్ల వీళ్ళు ముక్తి పొందుతారు. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జీవన్ముక్తిని పొందుతారు. అందుకని ఇక్కడ ముక్తి, జీవన్ముక్తి సంబంధించిన జ్ఞానం స్పష్టంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి హిందీ వీడియోలకు తెలుగు అనువాదం మీరు పూర్తిగా విని అర్థం చేసుకొని బేహద్ పిల్లలుగా అయ్యి మీరు బేహద్ ప్రపంచం నుండి వచ్చామని గ్రహించి ముందుకి వెళ్ళండి. అచ్చా, బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి హిందీ వీడియోలు మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీరు ఈ యొక్క వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, బంధుమిత్రులకు షేర్ చేయండి. కొత్త ప్రపంచం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆత్మలకి మీరు ఎంతో ఉపయోగపడిన వాళ్ళు, ఉపయోగం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు తెలుసుకొని పురుషార్థం చేయండి. अच्छा, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, परम शांति. ధన్యవాదాలు.